UN Security Council for the first time demands immediate ceasefire in Gaza. 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਡ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। Israel is mentioned 43 times in Quran. On the other hand, Palestine is not mentioned even once. और इसलिए archaeological evidence ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ suggest ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Jewish people are the indigenous people of Israel. ट्रंप ने भी कहा कि जी ये बहुत माड़ा है जो होया है, हमास ने किया है, लेकिन ये मैं ये एडवाइस करांगा कि भी इस जंग को ख़त्म करो। I would act very much the same way as you did. You have to be crazy not to. Only a fool would not do that. This was a horrible attack. It bothers me so much when I saw people, they don't talk about October 7 anymore. Daringly उन्हें जगमीत सिंह ने रेजोल्यूशन ले आंदा कि 2 state ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏ। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि आखिर UN सिक्योरिटी काउंसिल ने गजा विच सीज़ फायर करने ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। और दूसरे पासे कैनेडा की पार्लीमेंट में NDP पार्टी के लीडर जगमीत सिंह ने मता पेश किया है कि गजा के पक्के हल के तौर पर फलस्तीनी स्टेट की कायमी के लिए वचनबद्धता दोहरान के नाल अमली कदम भी पुट्टे जान। इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बड़े रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी राज साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो 7 अक्तूबर 2023 तो लैके हुण तक ਅਸੀਂ 2 ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਮਾਸ ਨੇ 1200-1300 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, 200-250 ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਇਟਸੈਲਫ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। और ये बावजूद कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दर्जना मते इस गल की शादी भरते हैं कि भाई 2 स्टेट फार्मूला जोड़ा है वो लागू किया जाए, फलस्तीनियां नूं स्टेट का जोड़ा उन्हां दा हक है। और जी जदों असी ऑस्लो एकॉर्ड की गल करते हैं 1993 जोड़े उस वेले दे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रैबीन और जोड़ा PLO के चेयरपर्सन यासर अराफात के विचाले होया सी समझौता। और उस तो बाद दोनों नूं नोबल पीस प्राइज़ भी मिलिया सी। उहदी स्पिरिट यही सी कि भाई दोनों स्टेटां, क्योंकि उस तो पहला दोनों की एक्सट्रीम पोजीशन सी। फलस्तीनियां दा भी यही सी कि थ्रो इजराइल इन द सी, समुंदर च सुट्टो। तो इजराइली भी जिस अंदाज च उन्हां दी 60s दी 7 डे वार होए जां दूसरा होए, जिवें उन्होंने वैसट बैंक हथियाया, जिवें उन्होंने सैटलमेंट्स बनाउणियां शुरू कीतियां होईयां सी, जिस अंदाज दे विच वो जरूशलम भी उन्होंने 7 डे वार दे विच ही जॉर्डन तो खोया सी। सो ये लगता सी भी उन्हों की नीयत माड़ी है, पर ये अल्टीमेटली सोल्यूशन तो 2 नेशन का ही है। जिहड़ा UN ने भी जदों उन्होंने ब्रेक किया फलस्तीन नूं, यही सी। ये वक्री कहानी है कि भी किवें वो ब्रिटिश कलोनीअल्स होण और दूसरे होण जां सैकेंड वर्ल्ड वार का जिहड़ा गिल्ट ज्यूज़ की परसीक्यूशन का जां हॉलोकॉस्ट का इन्हां दे सिर सी, इन्हां ने किवें उहनूं उत्थे सुट्टिया, एक वखरा चैप्टर है। अच्छा, लेकिन इस तो कोई 2 रावां नहीं ने कि जिथे कि इजराइल है और जो फलस्तीनियां की पलाइट है। अल्टीमेटली जो ऑस्लो एकॉर्ड होया है, जिसनूं दुनिया ने सराहना की कि भाई दोनों साइड बाई साइड एग्जिस्ट कर सकते हैं। वैसट बैंक और गाजा नूं मिला के ईस्टर्न जरूशलम कैपिटल होए। और ये जड़ियाँ इलीगल सैटलमेंट्स ने, जड़ियाँ UN सिक्योरिटी काउंसिल के भी रिपीटिड रेजोल्यूशन इनू इलीगल कहते हैं
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਮਾਦਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਛੱਡੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਹੋਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਜਿਪਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕਤਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਅਲ-ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਹ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਫੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਰੱਟ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖਬਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਇਨ ਗਜ਼ਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੰਨਾ ਹੁਣ 32,000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੇਘਰ 10-12 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਹੋਸਟੇਜਸ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਫॉर द ਮੰਥ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮੰਥ ਆਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿਚ ਐਂਡਸ ਇਨ 2 ਵੀਕਸ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ resolution also emphasizes the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance to and reinforce the protection of civilians in the entire Gaza Strip and reiterates its demand for the lifting of all barriers to the provision of humanitarian assistance at scale। कि जिन्हें उन्होंने इंसानी मदद चाहिए है इजराइल ने ਇੰਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਡ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇਖੋ,
ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 43 ਵਾਰ Israel is mentioned 43 times in Quran. On the other hand, Palestine is not mentioned even once. ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਇਸ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਟਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਈਵਨ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਟਰੰਪ ਆਏਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਟੂ ਰਿਵਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸੇਜ਼ ਹਮਾਸ October 7 ਅਟੈਕ ਵਾਜ਼ ਹੌਰੀਬਲ ਬਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ੁੱਡ ਰੈਪ ਅਪ ਵਾਰ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ I would act very much the same way as you did. You have to be crazy not to. Only a fool would not do that. This was a horrible attack. It bothers me so much when I saw people, they don't talk about October 7 anymore. ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ NDP ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਡੇਅਰਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 2 ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਐਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਈਵਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗੈਜ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ। MPs approve softened Israel Gaza motion as liberals dodge vote to recognize। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ rises during question period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa on Thursday. Members of Parliament are set to vote Monday on a motion from the New Democrats calling on Prime Minister Justin Trudeau's government to officially recognize the state of Palestine। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੋਡਰੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। MPs debated non binding but highly symbolic motion for hours। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, reflecting the emotional dispute about Palestinians' right to self-determination and Israel's right to defend itself that has unfolded over the months since October 7 Hamas attack। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 nation ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।